Dear students, let us go through the main points in the third chapter, Acids and Alkalis. General properties of acids. First one, all acids have sour taste. എല്ലാ ആസിഡുകൾക്കും പുളിരുചിയാണ്. Second one, color of litmus in acid is red. ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറുകൾക്ക് ആസിഡിൽ ചുവപ്പ് നിറമാണ്. Third one, acids react with metal and produce hydrogen. ലോഹങ്ങൾ ആസിഡുമായി പ്രവർത്തിച്ച് ഹൈഡ്രജൻ വാതകം ഉണ്ടാക്കുന്നു. Acids react with carbonates, produce carbon dioxide. കാർബണേറ്റുകൾ ആസിഡുമായി പ്രവർത്തിച്ച് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. Acids in food substances. ബട്ടർമിൽക്ക്, മോര്, ലാക്റ്റിക് ആസിഡ്. വിനാഗിരി, വിനിഗർ, അസറ്റിക് ആസിഡ്. പുളി, ടെർമറിന്റ്, ടാർട്ടാറിക് ആസിഡ്. നാരങ്ങ, ലെമൺ, സിട്രിക് ആസിഡ്. ആപ്പിൾ, മാലിക് ആസിഡ്. നെല്ലിക്ക, ഗൂസ്ബെറി, അസ്കോബിക് ആസിഡ്. മുന്തിരി, ഗ്രേപ്പ്, ടാർട്ടാറിക് ആസിഡ്. ടൊമാറ്റോ, തക്കാളി, ഓക്സാലിക് ആസിഡ്. സോഡ വാട്ടർ, കാർബോണിക് ആസിഡ്. Organic acids. The weak acids present in food substances are organic acids. ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ശക്തി കുറഞ്ഞ ആസിഡുകളാണ് ഓർഗാനിക് ആസിഡുകൾ. Mineral acids or inorganic acids. It is derived from one or more inorganic compounds. Sulfuric acid, hydrochloric acid, nitric acid. These are very strong mineral acids. At the same time, there are some weak mineral acids like boric acid. Mineral acids are used in many industrial sectors. Metal stoppers are not used to store acid in the laboratory. Why? ആസിഡുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന കുപ്പികൾക്ക് മെറ്റൽ മൂടികൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? Acids will react with metals and destroy them. So, metal stoppers are not used for this purpose. ആസിഡുകൾ ലോഹങ്ങളുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാൽ ലോഹമൂടി നശിച്ചു പോകും. ഈ കാരണത്താൽ ആസിഡ് സൂക്ഷിക്കുന്ന കുപ്പികൾക്ക് ലോഹമൂടി ഉപയോഗിക്കാറില്ല. Is an aluminum vessel or an earthen pot more suitable for preparing curry containing buttermilk? Why? മോരുപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന കറി ഉണ്ടാക്കാൻ അലൂമിനിയം പാത്രമാണോ മൺപാത്രമാണോ ഏറ്റവും ഉചിതം? എന്തുകൊണ്ട്? Earthen pot is suitable for this. The acid present in the buttermilk will react with aluminum pot as it is metal, and the substance produced during this reaction will cause health problems. മൺപാത്രമാണ് ഉചിതം. കാരണം അലൂമിനിയം ഒരു ലോഹമായതിനാൽ മോരിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് അതുമായി രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടും. ഇതുമൂലമുണ്ടാകുന്ന രാസപദാർത്ഥങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കും. ആൽക്കലി. Substances like lime water, which turn red litmus to blue, are called alkalis. They have a bitter taste and are slimy. ആൽക്കലികൾ. ചുവപ്പ് ലിറ്റ്മസിനെ നീലയാക്കുന്ന ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളം പോലുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ ആൽക്കലികൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. ഇവ കാരരുചി ഉള്ളവയും വഴുവഴുപ്പുള്ളവയും ആയിരിക്കും. ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ: കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഓർ ലൈം വാട്ടർ അഥവാ ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളം, സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സൊല്യൂഷൻ ഓർ കാസ്റ്റിക് സോഡ, പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സൊല്യൂഷൻ ഓർ കാസ്റ്റിക് പൊട്ടാഷ്, അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സൊല്യൂഷൻ ഓർ ലിക്വർ അമോണിയ ഡിസോൾവ്ഡ് ഇൻ വാട്ടർ അഥവാ ലിക്കർ അമോണിയ ജലത്തിൽ ലയിപ്പിച്ചത്. Indicators used to identify acid and alkalis. Substances used: color in acid, color in alkali. Blue litmus paper, red, blue. Chili powder, pale red, red litmus paper, red, blue.
hibiscus paper, red, blue, phenolphthalein, colorless, pink, white paper, white, white, carbon powder, black, black, methyl orange, pale pink, pale yellow, liquid blue, 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 turmeric, yellow, red. Indicators. Indicators are substances that help us to distinguish between acid and alkalis through color change. Parts of plants like turmeric, hibiscus, beetroot, etc. can be used as indicators. Litmus paper is an indicator used in the laboratory. സൂചകങ്ങൾ. നിറം മാറ്റത്തിലൂടെ ആസിഡുകളെയും ആൽക്കലികളെയും തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളാണ് സൂചകങ്ങൾ. മഞ്ഞൾ, ചെമ്പരത്തിപ്പൂവ്, ബീട്രൂട്ട് തുടങ്ങി ധാരാളം സസ്യഭാഗങ്ങൾ സൂചകങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നവയാണ്. ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ലബോറട്ടറിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സൂചകമാണ്. യൂണിവേഴ്സൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ. യൂണിവേഴ്സൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ is a mixture of different indicators depending on the strength of the acidic or the alkaline nature of solution. Universal indicator gives different colors. These colors can be compared with the color chart affixed outside the bottle. സാർവിക സൂചകം. പല സൂചകങ്ങളുടെയും ഒരു മിശ്രിതമാണ് സാർവിക സൂചകം. ആസിഡ് സ്വഭാവത്തിന്റെയും ആൽക്കലി സ്വഭാവത്തിന്റെയും തീവ്രതയനുസരിച്ച് പല നിറങ്ങളും സാർവിക സൂചകം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കും. കുപ്പിക്ക് പുറത്തുള്ള കളർ ചാർട്ടുമായി താരതമ്യം ചെയ്താണ് ഇത് കണ്ടെത്തുന്നത്. Neutralization. When definite amounts of acid and alkali are mixed, their acid and alkaline nature are lost and salt and water are formed. This is called neutralization. Acid plus alkali gives salt plus water. നിർവീരീകരണം. ആസിഡും ആൽക്കലിയും നിശ്ചിത അളവിൽ കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ ആസിഡിന്റെയും ആൽക്കലിയുടെയും ഗുണങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുകയും ലവണവും ജലവും ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ പ്രവർത്തനമാണ് നിർവീരീകരണം. ആസിഡ് പ്ലസ് ആൽക്കലി ഗിവ്സ് ലവണം പ്ലസ് ജലം. pH value. pH paper is used to examine whether a substance is acidic or alkaline. If pH value is 7, it indicates a neutral substance. It means the substance is neither acidic nor alkaline. The pH value of pure water is 7. When pH value is greater than 7, the substance is alkaline, and when it is less than 7, it is acidic. A color chart marked with pH value is available along with the pH paper. The color change produced when a paper is dipped in a solution is compared with the color chart to find whether the solution is acidic or alkaline in nature. pH മൂല്യം. ഒരു വസ്തു ആസിഡ് സ്വഭാവമുള്ളതാണോ ആൽക്കലി സ്വഭാവമുള്ളതാണോ എന്ന് പരിശോധിച്ച് അറിയുന്നതിന് pH പേപ്പർ ഉപയോഗിക്കുന്നു. pH മൂല്യം 7 എന്നത് നിർവീര്യ വസ്തുവിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതായത് ആസിഡോ ആൽക്കലിയോ അല്ല എന്നർത്ഥം. ശുദ്ധജലത്തിന്റെ pH മൂല്യം 7 ആണ്. pH മൂല്യം 7 മുകളിൽ ആണെങ്കിൽ ആൽക്കലി സ്വഭാവവും 7 താഴെയാണെങ്കിൽ ആസിഡ് സ്വഭാവവും ഉണ്ടാകും. pH മൂല്യം അടയാളപ്പെടുത്തിയ കളർ ചാർട്ട് pH പേപ്പറുകളുടെ ഒപ്പം ലഭിക്കും. pH പേപ്പർ ഒരു ലായനിയിൽ മുക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന നിറവ്യത്യാസം കളർ ചാർട്ടുമായി താരതമ്യം ചെയ്താണ് ആ ലായനി ആസിഡ് സ്വഭാവമുള്ളതാണോ ആൽക്കലി സ്വഭാവമുള്ളതാണോ എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നത്. യൂസസ് ഓഫ് ആസിഡ്. ആസിഡിന്റെ ചില ഉപയോഗങ്ങൾ. വിനീഗർ. യൂസ് പിക്കിൾ ആൻഡ് അതർ ഫുഡ് സബ്സ്റ്റൻസസ്. അച്ചാറുകളിലും മറ്റ് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിലും ഉപയോഗിക്കുന്നു. സിട്രിക് ആസിഡ്. ഫുഡ് പ്രിസർവേഷൻ ആൻഡ് ഇൻ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ്. ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കേടുവരാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ ചില പാനീയങ്ങളിൽ. നൈട്രിക് ആസിഡ് ആൻഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ്. മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ്, പെയിന്റ്സ്, ഡൈസ് എക്സെട്ര. രാസവളം, പെയിന്റ്, ഡൈ തുടങ്ങിയവയുടെ നിർമ്മാണം. സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ്. ഓട്ടോമൊബൈൽ ബാറ്ററി. മോട്ടോർ വാഹനങ്ങളിലെ ബാറ്ററി. ടാനിക് ആസിഡ്.
പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഇങ്ക് ആൻഡ് ലെതർ, മഷി, തുകൽ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം. യൂസസ് ഓഫ് ആൽക്കലി, ആൽക്കലിയുടെ ഉപയോഗങ്ങൾ. മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് സോപ്പ്, സോപ്പ് നിർമ്മാണം. മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് ഡിറ്റർജന്റ് ആൻഡ് സെറാമിക് മെറ്റീരിയൽസ്, ഡിറ്റർജന്റ്, സെറാമിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പർപ്പസ്, വ്യാവസായിക ആവശ്യങ്ങൾ. പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ, മലിനജല ശുദ്ധീകരണം.